નમસ્કાર 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 મારા વાલા બાળ મિત્રો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આ વિડીયોની અંદર આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી વિષયની અંદર જે આપણો દિવાળી પછીનો અભ્યાસક્રમ છે એટલે કે સેમેસ્ટર 2 નો, એની અંદર જે આપણું ફર્સ્ટ કાવ્ય છે ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા. તો મિત્રો તમે વિચારો, આ કાવ્ય ક્યાંક આપણે સાંભળેલું છે અને ક્યાંક આપણે ગાઈએ છીએ. તો સાચી વાત છે, આપણે આ મિત્રો જે આપણી પ્રાર્થના છે ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા, એ ચેપ્ટરનું એ કાવ્યનું આજે આપણે સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન, અભ્યાસ પ્લસ સ્વાધ્યાય બંનેનું સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ. તો વિડીયોને તમારે પૂરેપૂરો સ્કીપ કર્યા વગર છેલ્લે સુધી જોવાનો છે. અને જો તમે ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને અચૂકથી સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવાની છે. તો ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જોઈએ આપણે સૌ પ્રથમ આપણો અભ્યાસ. તો એમાં છે પ્રશ્ન નંબર 1 કે નિમ્નલિखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. એમાં પહેલો કે मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो एनो जवाब જોઈએ तो लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं. वे मानते हैं कि भगवान दयालु है. सबका रक्षक कौन है? सबके रक्षक भगवान है. भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं. साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है. इस अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता. कभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम ना हो. જોઈ શકો છો એનો સંપૂર્ણ જવાબ જે છે એ તમારે વિડિયો સ્ટોપ કરીને એકવાર ધ્યાનથી વાંચી લેવાનો છે, પછી જ તમારે લખવાનો છે. બાકી બેઠે બેઠે વિડિયો સ્ટોપ કરીને લખવા જશો તો મિત્રો તમારી જ મૂર્ખામી થશે. માટે આપણે સિમ્પલ પહેલા તો ધ્યાનથી વિડિયો જોઈ લો, આખો સમજી લો, પછી લખો. બીજું જોઈએ કે ધરતી પર હર તરફ क्या है और क्यों है? तो धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है. हर आदमी डरा डरा सा है. कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती है जो अत्याचारी को सामान करे और उन्हें लोगों को सताने से रोके. तीजो जो है कि हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं और क्यों अर्पण करना चाहते हैं? तो हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं. आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है. जीवन में सुख शांति का अभाव है. लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं. वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर हैं. इसीलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख, शांति, प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं. જોઈ શકો છો ત્રીજા પ્રશ્નનો જવાબ છે. આગળ વધીએ હવે આપણે. આગળ છે ચોથો પ્રશ્ન કે हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं और क्यों बांटना चाहते हैं? तो हम सभी को खुशियां बांटना चाहते हैं કારણ કે મિત્રો ખુશીઓ બીજા સાથે વહેંચવાથી વધે છે અને દુઃખ બીજા સાથે વહેંચવાથી ઘટે છે. खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं. हम अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है. उनके आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा. उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हम भी महसूस करेंगे. इस डर से बचने के लिए हम उन सबको खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं. પાંચમું છે કે सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? નો ભાવાર્થ સમજાવવાનો છે આપણે. તો જોઈએ એનો ભાવાર્થ. तो मधुबन का अर्थ है कि वह बगीचा जिसमें सुंदर और खूबसूरत फूल खिले हो. हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए. ये फूल पाकर लोगों के चेहरे पर उदासी नहीं रहेगी. आगे जाइए. आगे छे उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा. वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे. इस प्रकार उनका जीवन भी सुखी बन जाएगा. आगे जो प्रश्न नंबर 2 के नीचे दी गए एक खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्य को पूरा कीजिए. એમાં મિત્રો જોઈ શકો છો અલગ અલગ શબ્દો છે. એમાં ક્योंकि, ताकि, और, की, लेकिन, फिर भी, या. તો એની જે મિત્રો ખાલી જગ્યા છે એના આપણે આન્સર આપવાના છે અને આ જે મિત્રો રેડ કલર થી માર્ક કરેલા છે એ આપણા રાઈટ આન્સર છે. તેમાં પહેલો છે કે राधा पढ़ने में तेज है. खाली जगह खेल में नहीं, लेकिन खेल में नहीं है. बीजो रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था. जो मित्रों ये जोर से ना दौड़े तो गाड़ी चूकी जाए. तीजो है सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया. चौथो है मैं समझता हूं कि वह क्या कहना चाहता है. आगे जाइए. आगे है पांचमो कि आप चाय पसंद करेंगे या कॉफी? तमे शू पीशो? छठो है मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को मैं खेल सकूं. सातवां है अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे. आगे जो है निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करके चर्चा कीजिए. तो विषय कयो छे?
क्या बारिश होनी चाहिए या नहीं? અને મિત્રો તમને બે વાક્ય આપેલા છે કે बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है। અને બીજા વ્યક્તિનું મત છે કે बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है और बीमारियां बढ़ती है। જોઈ શકો છો બંને વ્યક્તિના અનુવાદ તમને સંવાદ તમને આપેલું છે। મિત્રો એવું નથી કે તમારે આજ લખવું, તમને જે મનમાં આવે એ તમારે લખવાનું છે। જોઈ શકો છો અહીંયા સંપૂર્ણ સંવાદ તમને આપેલો છે, જે તમારે વિડીયો સ્ટોપ કરીને એકવાર ખાલી વાંચી લેવાનો છે। બાકી તમે તમારી રીતે જ સંવાદ લખજો તો વધારે બેટર રહેશે। જોઈ શકો છો। આગળ જઈએ આપણે। આગળ છે પ્રશ્ન 4 કે उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। तो અહીંયા મિત્રો વિશેષણ છે ગંદે। તો જોઈ શકો છો कुछ कुछ कपड़े गंदे हैं। એમાં છે સુંદર। તો સુંદર ચિત્રો सबको अच्छा लगता है। આપણો જે વાક્ય શબ્દ છે એનું મિત્રો આપણે વાક્ય બનાવવાનું। 4 तो गाय के 4 पैर है। उसका तो उसका भाई विदेश गया है। थोड़ा तो मुझे थोड़ा पानी चाहिए, मुझे थोड़ा चाय चाहिए, એવું તમે લખી શકો છો। लाल तो दीदी को लाल गुलाब पसंद है। જોઈ શકો છો। तीसरा तो तीसरा कमरा खाली है। तीसरा कमरा क्या है? खाली है। सातवां છે 15 तो एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। एक पक्ष में 15 दिन होते हैं, એવું તમે લખી શકો છો। આગળ જઈએ હવે। આગળ છે પ્રશ્ન નંબર 5 કે संयुक्ताक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में આપણે પ્રયોગ કરવાનો છે। જોઈ શકો છો અહીંયા ક પ્લસ ક તો કયો શબ્દ બનશે? કક। તો આપણે કક પરથી જોઈ શકો છો અહીંયા કયો શબ્દ બન્યો? ધક્કા। તમે લગાવી શકો છો। તો उसने मुझे धक्का मारा, તમારે વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। પછી ચ પ્લસ ચ તો કઈ બને? ચા। મિત્રો એ શું થશે? કચ્ચા, બચ્ચા એવો તમે શબ્દ બનાવી શકો। તો यह अपना आम कच्चा है। यह आम कच्चा એટલે કે આ કેરી કાચી છે તો પણ આપણે ખાઈશું, કારણ કે કાચી કેરી પણ આપણને મીઠી લાગે છે। બીજું જોઈએ ત પ્લસ ત તો આવશે ત। એના મિત્રો આવશે કુત્તા। તો કુત્તા વફાદાર जानवर है। ત્રીજો છે ન પ્લસ ન તેમાં થઈ જશે ન। જોઈ શકો છો એમાં અન્ન, તો અન્ન ખેત में पैदा होता है, અનાજ ખેતરમાં ઉગે છે। દ પ્લસ ધ તો થશે ધ। એમાં મિત્રો બુદ્ધ, તો यह भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। बुद्ध થઈ શકે, શુદ્ધ થઈ શકે, એવા અલગ અલગ વાક્ય બની શકે। આગળ જઈએ। આગળ છે દ પ્લસ વ તો થશે દ્વ। એની અંદર આવશે વિદ્વાન, તો यह विद्वान पुरुष है। स प्लस व तो થશે સ્વ। એની અંદર વિશ્વ થઈ જાય, તો विश्व में शांति होनी चाहिए। सातमो છે ह પ્લસ ન તો એની અંદર થશે હ। તો असह्य तो आज असह्य गर्मी है એટલે કે અતિ ભારે ગરમી છે। આગળ છે દ પ્લસ મ તો થશે પદ્મ। એની અંદર છે પદ્મ, જોઈ શકો છો उसके चरण पद्म जैसे है। આગળ જઈએ। તો અહીંયા સુધી મિત્રો આપણું જે હતું આપણું અભ્યાસ સોલ્યુશન અહીંયા આપણે પૂરું કરીએ છીએ। હવે જોઈએ આપણું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન। તો સ્વાધ્યાયની અંદર સૌપ્રથમ પ્રશ્ન નંબર 1 છે કે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। એમાં પહેલો हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए और क्यों चलना चाहिए। અને મિત્રો સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો આપણે અચૂકથી તૈયાર કરવાના છે, કારણ કે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જે છે એ તમારી એક્ઝામની અંદર પૂછાતા હોય છે। અને તમે જો અમારી ચેનલ સાથે જોડાયેલા છો તો તમારે એક્ઝામની ટેન્શન લેવાની જરૂરત જ નથી। અને જો તમે સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો હમણાં સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए? तो हमें नेकी यानी कि अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। आगे जो बीजो कि आने वाला कल कैसा होगा? तो आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। आगे जाइए। तीजो कि हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली दे, यानी कि अच्छी दे। तो जो हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? तो हमारे मन में किसी के बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। कोई पण माणसનું ખોટું કરવાની આપણામાં ભાવના ન હોવી જોઈએ। કોઈ પણ માણસને નુકસાન પહોંચાડવાની ભાવના પણ આપણામાં ના હોવી જોઈએ। પાંચમો જોઈએ हमने किसके बारे में सोचना चाहिए? तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। आगे जाइए। आगे से छठो कि हमारा मन पावन कैसे बनेगा? तो हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। सातवां कविता में कैसे जल बहाने की प्रार्थना की गई है और क्यों? तो कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा। आठवां જોઈએ किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? तो ईश्वर की यह बनाई हुई रचना जैसे पृथ्वी जैसे
उसका कभी अंत नहीं होना चाहिए। आगे से उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले शब्द, तुक वाले यानी कि समान उच्चार वाला शब्द આપણે તો જોઈ શકો છો, લડાઈ તો ઉતરાઈ, કમાઈ, બુનાઈ, ધુલાઈ, પડાઈ, સિલાઈ. એવી રીતે બીજો શબ્દ છે લતાય, તો કથાએ, પ્રાર્થનાએ, વથાએ. સુંદરતા, માનવતા, સફળતા, શ્રેષ્ઠતા. ગ્વાલિન તો માલિન, તેલિન, દર્જીન. એવું તમારે લાસ્ટમાં તમારા ઉચ્ચાર સમાન હોય એ શબ્દો તમારે લખવાના છે. જોઈ શકો છો અહીંયા શબ્દ આપેલા છે, એવું નથી કે અહીંયા આ શબ્દ છે. તમને બીજા શબ્દ પણ યાદ હોય તો પણ તમે અહીંયા એડ કરી શકો છો. આગળ જઈએ. આગળ છે ચિત્ર જોવાનું છે ને એના વિશે આપણે વાક્ય લખવાના છે. જોઈ શકો છો સરસ મજાનો દરિયાકાંઠો છે, બાળકો રમી રહ્યા છે, એક છોકરો પતંગ ચગાવી રહ્યો છે, એનું આપણે હિન્દીમાં લખવાનું છે. एकदम सिंपल कि इस चित्र में समुद्र के तट का दृश्य दिखाई गया है। समुद्र में एक नाव है जिसके पाल पर ध्वजा फहरा रही है। दो व्यक्ति नौका विहार कर रहे हैं। एक लड़का तैर रहा है, एक लड़का गेंद से खेल रहा है। उसके पास एक महिला खड़ी है। तट पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। एक लड़की हाथ में थैली लिए घूम रही है। दो लड़के रेत से घरोदे बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, એવું પણ તમે લખી શકો છો. एक गुब्बारे वाला खड़ा है. एक लड़की मुंह से फूंककर गुब्बारे में हवा भर रही है. आइसक्रीम वाला गाड़ी लेकर खड़ा है. एक महिला उससे आइसक्रीम खरीद रही है. पास में उसका बच्चा खड़ा है. बाई तरफ कोने में छतरी के नीचे मेज कुर्सी लगाए दो व्यक्ति बैठे हुए हैं. पास में नारियल के दो वृक्ष भी दिखाए. તમને જે કઈ ચિત્રમાં દેખાય એ તમારે સિમ્પલ હિન્દીમાં લખવાનું. અહીંયા છે નિમ્નલિખિત પરિચિત का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. આ જે પેરેગ્રાફ છે એ મિત્રો આપણને હિન્દીમાં આપેલો છે. આ પેરેગ્રાફ તો આપણે ગુજરાતી કરવાનો. જોઈ શકો છો અનુવાદ કે એક ચકલી વૃક્ષ પર રહેતી હતી. તેને માળો વૃક્ષ પર હતો. માળામાં તેના 3 બચ્ચા હતા. તે પોતાના બચ્ચા સાથે રહેતી હતી. એક દિવસ એક શિકારી ત્યાં આવ્યો. તે ચકલીને મારી નાખવા ઈચ્છતો હતો. ચકલીએ બચ્ચાના માળામાં માથું નીચું કરીને બેસવા કહ્યું. તે પોતે ત્યાંથી ઉડી ગઈ અને પાંદડામાં છુપાઈને બેસી ગઈ. ચકલીને ન જોઈ શિકારી ત્યાંથી જતો રહ્યો. જોઈ શકો છો એકદમ સિમ્પલ. પાંચમો છે નિમ્નલિખિત કાવ્ય પંક્તિ કા ભાવાર્થ. જે કાવ્ય પંક્તિ આપેલું છે એનો ભાવાર્થ આપણે આપવાનો. તો બેર હોના કિસી કા કિસી સે, ભગવાન મન में बदले की होना. તેમાં મિત્રો ભાવાર્થ થશે કે હમે से किसी से दुश्मनी न हो और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना न होनी चाहिए. बीजो से अपने करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना. तेमा छे हे ईश्वर तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे. तो विद्यार्थी मित्रों आ हतुं आपणुं ધોરણ 6 વિષય હિન્દી વિષયની અંદર સેમેસ્ટર 1 માં જે આપણું સેમેસ્ટર 2 ની અંદર જે આપણું ફર્સ્ટ ચેપ્ટર છે ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા, એનું મિત્રો અભ્યાસ પ્લસ સ્વાધ્યાય બંનેનું સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર જોયું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો તમને ઉપયોગી લાગ્યો હોય તો વિડીયોને અચૂકથી લાઈક કરીને જજો અને તમારા બીજા મિત્રો સુધી પણ ચેનલને અચૂકથી શેર કરજો જેથી કરીને તેમને પણ લાભ થાય. મળીશું આવનાર નેક્સ્ટ ઉપયોગી વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.